أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ. لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 4 سٹارٹ کریں گے اور سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 92 اور 93 سیکھیں گے تجوید کے ساتھ. شروع کرتے ہیں. لن تنالوا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا تا آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. نہ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. للبر، را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. حتی، تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. تنفقو، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا فا ہے، اخفا حقیقی ہوگا. قو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. مما، میم مشدد پر غنہ ہوگا. ما الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تحبون، بو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور نہ کو کھینچنا نہیں. اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا. وقف بالاسکان ہوگا، ملانے کی صورت میں اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وما، ما الف مدہ ہے، تنفقوا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا فا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. قو واو مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. من شیئن، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا شینہ، اخفا حقیقی ہوگا. شیء یا لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. اور یہاں پر تنوین کے بعد حروف اخفا کا فا، اخفا حقیقی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ان، نون مشدد پر غنہ ہوگا. اللہ کا لام زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا، اس کے اوپر کھڑی زبر بھی ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بہی، ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جائے گا. اللہ کا لام اس زبر کی وجہ سے موٹا پڑھا جائے گا، پر پڑھا جائے گا. علیم، لی یا مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں میم ساکن پڑھا جائے گا. وقف بالاسکان ہوگا، مد العارض وقفی ہوگا. ملانے کی صورت میں تنوین کے بعد حروف اخفا کا کافہ، اخفا حقیقی ہوگا، غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. کل الطعام، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، تجدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تجدید ظاہر ہو. تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا. آ الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. کان، کا الف مدہ ہے، ایک الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حل لبنی، حل لبنی، تنوین کے بعد یرملون کا لام ہے، ادغام ہوگا گناہ کے بغیر، لیکن گناہ نہیں ہوگا یہاں پر.
बनी, यहाँ पर मद्द मुनफसिल है, 3 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। और यहाँ पर मद्द मुत्तसिल है, 4 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ा जाएगा। रो ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा। ई या मद्दा है, 1 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे, ला को खींचना नहीं। इल्ला, ला अलिफ मद्दा है, मा अलिफ मद्दा है, दोनों को 1-1 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हर्रम, रो ज़बर की वजह से पुर पढ़ा जाएगा, मा को खींचना नहीं। इसराईल, यहाँ पर भी मद्द मुत्तसिल है, जैसे यहाँ पर थी, 4 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ई या मद्दा है, लू को खींचना नहीं। अला नफ्सिही, लाम के ऊपर खड़ी ज़बर है, 1 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। हा के नीचे खड़ी ज़ेर है, 1 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मिन क़ब्ल, नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा का क़ाफ़ है, इख्फ़ा हकीकी होगा, बा साकिन पर क़लक़ला होगा, ली को खींचना नहीं। यहाँ पर भी इख्फ़ा हकीकी होगा, नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा का ता आया है। नज़्ज़ल, ज़ा को सख्ती के साथ अदा करें। लत्तौराह, तौ वाउलीन है, थोड़ा नरमी के साथ खींच कर अदा करेंगे। और रा के ऊपर खड़ी ज़बर है, 1 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। रा ज़बर की खड़ी ज़बर की वजह से पूर्व भी पढ़ा जाएगा। और वक़फ़ की सूरत में गोल ता हा साकिन पढ़ेंगे, वक़फ़ बिल इब्दाल होगा। कुल्लु त्तआमी कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईल अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल तौराह। कुल, लाम साकिन को हिलाना नहीं, क़ाफ़ मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा। फ़अतू, हमज़ा साकिन को झटके के साथ अदा करेंगे। तू वाउ मद्दा है, 1 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। बित्तौ, तौ वाउलीन है, रो ज़बर की खड़ी ज़बर की वजह से पुर भी पढ़ा जाएगा, 1 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर भी पढ़ा जाएगा। फतलू है, लू वाउ मद्दा है, मद्द मुनफसिल है, इसको 1 अलिफ की मिक़दार और इसको 3 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद हुरूफ़ इख्फ़ा का काफ़ है, इख्फ़ा हकीकी होगा, नून साकिन के बाद ता आया है, यहाँ पर भी इख्फ़ा हकीकी होगा। कुंतुम, इन कुंतुम, मीम साकिन के बाद स्वाद आए, इजहार शफ़वी होगा, यहाँ गुन्ना नहीं होगा। स्वाद मुस्तालिया है, पुर पढ़ा जाएगा। दी, स्वादिक़ी, क़ी या मद्दा है, दी नहीं सॉरी, क़ी या मद्दा है, 1 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। ना नून वक़फ़ की सूरत में नून साकिन पढ़ा जाएगा, वक़फ़ बिल इस्कान होगा, मद्दुल आरिज़ वक़फ़ी होगा, 3 से 5 अलिफ की मिक़दार के बराबर खींच कर वक़फ़ करेंगे। क़ाफ़ मुस्तालिया भी है, स्वाद भी मुस्तालिया है, दोनों को पुर पढ़ा जाएगा यानी मोटा। क़ुल फ़अतू बित्तौराति फ़त्लूहा इन कुंतुम सादिक़ीन। आज का सबक हमारा यहाँ तक है, एक बार मैं मिलाकर पढ़ता हूँ। लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफ़िक़ू मिन शैइन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कुल्लु त्तआमी कान हिल्लन लिबनी इस्राईल इल्ला मा हर्रम इस्राईल अला नफ्सिही मिन क़ब्ल अन तुनज़्ज़ल तौराह
قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، غلطی کوتاہی معاف، ٹیک کیئر، خدا حافظ۔